తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. భారతదేశంలో ఉన్న అపారమైన వనరులను ఉపయోగించి దేశ ఆర్థిక ప్రగతికి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులు తీసుకురావాలని యువ ఇంజనీర్లను జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి ఆర్ దేవానంద్ కుమార్ కోరారు. భీమవరం ఎస్ఆర్ కేర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో అనుసంధానం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు రూపొందించిన స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు పరిశీలించి అభినందించారు. ప్రధానంగా స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు అన్ని వసతులు ఆటోమేటిక్ గా ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా విద్యార్థులు రూపొందించిన ప్రాజెక్టు విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి ఆర్ దేవానంద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా ఉన్నందున ప్రపంచ దేశాలు భారత్ను వ్యాపార, వర్తక, వాణిజ్య కేంద్రంగా మార్చుకుంటున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యువ మేధావులు తమ వినూత్న పరిశోధనల ద్వారా వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉత్పత్తుల రూపంలో బయటకు తీసుకురావాలని సూచించారు. ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ హెడ్ డాక్టర్ పి భవానీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం జగపతిరాజు, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కెవి మురళీకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ ప్రాథమిక స్థాయి నుండి విద్యార్థులు పరిశోధనాత్మక ఆలోచనలు పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. తమ కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్న పరిశోధనా కేంద్రాలు ఉపయోగించుకుని మంచి ప్రొడక్ట్ బయటికి తీసుకువచ్చే విధంగా విద్యార్థులు కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పో, పోస్టర్ ప్రెజెంటేషన్, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ వంటి అంశాలలో విజేతలైన విద్యార్థులకు జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి దేవానంద్ కుమార్ మెమోంటోలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, డాక్టర్ దివాకర్ తో పాటు ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ అధ్యాపక బృందం, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. As per NAP also, multidisciplinary and interdisciplinary, these are the excellent terms. So if we use that only, then only we can do the wonders. The entire globe is looking after our country. So they are all thinking that our country very soon our country will become the developed country. So if it is necessary, then we have to go for multidisciplinary and interdisciplinary. And I congratulate all of you. And another thing I wanted to give some suggestion to the students, since you are all in first year. First you have to fix your target. The reason why I am saying is, in our SRKR Engineering College you have all facilities, but it is up to you to utilize those facilities. Generally target means you want to become a good employee, or you wanted to become a good employer. Good employee means it is either a government job or it is a private job. Or if you want to become an entrepreneur, that means you have to go for startups and all these things. So certain problems will be there, but you have to overcome that. And if you want to go for masters, so these are mainly these three targets, and the other ones. Some of you may be having to become a cinema actor, or some of you may be becoming a music actor, whatever it may be. So that you have to decide now itself. Since you are in first year, so science is the main basis for engineering. Emerging engineering. That's why the science is the basic one. That's why in the first year also you are having the many subjects related to the science, the basic sciences. Because engineering emerged from science itself. That's why the science first we should be strong, then automatically it emerges the applications as our now chemistry, HOD explored. Actually we are going to apply in engineering. That's why first in whatever it may be, the science itself leads to the commencement of igniting the innovation, thinking in a different direction, and showing solutions to the many problems commences from the science. That's why the sciences plays a vital role in any technology or any whatever the problems you are going to face in the engineering or whatever it may be the discipline. Small problems that we face in our daily life, these are very important. There is no limit for the problems, you might be knowing. There may be limit for all our findings or finding the solutions. There may be limit for all the greater things, but there will be no limit for the poverty in this country. There will be no limit for the problems as well. When we get up in the early morning, we will start with the problems. We will get up with the problems. We will end up with the day with the problems. Your mind will be full of problems. So what my suggestion is, we cannot quit from this world. It is not that what we are supposed to. As a human, you have to, generally all the elders will say that you have to struggle. Who have participated in Anusandhan program with novel PPTs and also the models.
and with posters. See, it's science and technology progress together, work together. So science discovers and technology applies. So without the knowledge of science, there is no progress in the technology. 7వ జాతీయ స్థాయి బదిర టీ20 క్రికెట్ పోటీలకు 16 మంది ఎంపికయ్యారని జిల్లా బదిర క్రికెట్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షులు రంగసాయి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ సిహెచ్ తాతారావులు తెలియజేశారు. జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైన 16 మంది బదిర క్రీడాకారులు ఏప్రిల్ 19 నుండి 25 వరకు హర్యానా కాచపూర్ గురుగ్రామ్లో బదిర క్రికెట్ టీ20 పోటీల్లో పాల్గొంటారని తెలియజేశారు. ఆదివారం భీమవరం వెంకట్రామ థియేటర్లో జరిగిన సమావేశంలో వివరాలను తెలిపి ఎంపికైన వారికి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇటీవల భీమవరం డిఎన్ఆర్ క్రీడా మైదానంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి టీ20 క్రికెట్ పోటీలో ప్రతిభ చాటిన క్రీడాకారుల్లో 16 మంది జాతీయ స్థాయి క్రికెట్ పోటీలకు అర్హత సాధించారని తెలిపారు. ఎంపికైన క్రీడాకారులు జాతీయ స్థాయిలో కూడా రాణించాలని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు. ఆర్గనైజింగ్ వైస్ చైర్మన్ టి రాము, కోశాధికారి జి రామచంద్రరావు, బిహెచ్ రవికుమార్ రాజులు మాట్లాడుతూ ఈ టోర్నమెంట్ కు అందరి సహకారం కావాలని కోరారు. ఇటీవల మన డిఎన్ఆర్ కళాశాల గన్నాబత్వార్ గ్రౌండ్స్లో రాష్ట్ర స్థాయి బదిరుల క్రికెట్ టోర్నమెంటు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ బదిరులు మరి అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుంటున్నారు, ప్రభుత్వోద్యోగాలు కూడా సాధించారు. మరి జరిగినటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి ఈ పోటీలలో గెలుపొందిన వారికి జాతీయ స్థాయి 7వ జాతీయ స్థాయి బదిరుల క్రికెట్ టోర్నమెంటు సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఈ టోర్నమెంటు హర్యానాలో ఏప్రిల్ 19 నుండి 25 వరకు హర్యానా రాష్ట్రం గురుగాం నుండి నిర్వహించబడుతున్నాయి. దానిలో ఇక్కడ 16 మంది మన ఈ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపికయ్యారు. ఈ 16 మంది కూడా 17న బయలుదేరి ఏప్రిల్ 17న 28న ఇక్కడ భీమవరం వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ గెలుపొంది జాతీయ స్థాయి ఎంపిక అయినందుకు మేము మా అసోసియేషన్ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ జాతీయ స్థాయి కాంపిటీషన్స్కు గతంలో కూడా తాతారావు వెళ్ళడం జరిగింది. తద్వారా మరి కొంతమందికి దీంట్లో జాతీయ స్థాయిలో పాడుకున్నప్పుడు ఈ పాల్గొన్న పోటీలకు స్పందించి వాళ్ళు విన్నర్స్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మరి ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర స్థాయి క్రికెట్ బదిలీల పోటీ నిర్వహించడం, దాంట్లో మరి జాతీయ స్థాయికి 16 మంది ఎంపిక కావడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం, శుభపరిణామంగా భావిస్తూ ఈ ఎంపికైన వాళ్ళు జాతీయ స్థాయిలో గెలుపొంది ఉద్యోగాలు కూడా సాధించాలని, దీన్ని ప్రభుత్వం సహకరించాలని బదిలీల అసోసియేషన్ గౌరవాధ్యక్షుడిగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈ కార్యక్రమానికి చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని. మరి వీళ్ళందరికీ కూడా మనందరూ చేయూత ఇవ్వాలి. సమాజంలో ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి మనందరూ చేయూత ఇస్తే ఇంకా ముందుకు వెళ్తారని, మరి క్రికెట్ క్రీడలో, వాలీబాల్ క్రీడలో బదిలీలు ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటున్నారని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నాం. మరి 7వ జాతీయ స్థాయి బదిలీల మోగా చెముడు క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఏప్రిల్లో జరిగే కార్యక్రమానికి వీరందరూ ఎంపికైనందుకు ప్రత్యేకించి మన భీమవరం పట్టణం తరఫున, మన జిల్లా తరఫున వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. మానవతా సంస్థ భీమవరం శాఖ ఆధ్వర్యంలో 10వ తరగతి పరీక్షలకు వెళుతున్న విద్యార్థులకు నిర్వహిస్తున్న అదనపు తరగతుల్లో స్నాక్స్ అందించే కార్యక్రమం భీమవరం పిఎస్ఎం గర్ల్స్ హై స్కూల్లో శనివారం నిర్వహించారు. పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మానవతా సంస్థ చైర్మన్ బొద్దరాజు వెంకటపతిరాజు మాట్లాడుతూ విద్యారంగంలో 10వ తరగతి కీలకమైందని, 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం ద్వారా వారి భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు అవుతుందని తెలియజేశారు. తల్లిదండ్రులు వారు చదువు పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని అన్నారు. సంస్థ కో కన్వీనర్ కారుమూరి నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ సభ్యులు కలిగొట్ల గోపాల శర్మ సౌజన్యంతో 200 మంది విద్యార్థులకు స్నాక్స్ అందజేశామని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ కోశాధికారి గ్రంథి కుమార్ వెంకటేశ్వర ప్రసాద్, స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఎం ఏకే మహాలక్ష్మి, ఉపాధ్యాయునులు చిట్టి కుమారి, మహాలక్ష్మి, అన్నమనులు పాల్గొన్నారు. పిల్లలకు సాయంకాలం ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ నిర్వహించుకున్న సందర్భంలో వారికి ఏదైనా స్నాక్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మనం పిఎస్ఎం గారిని హై స్కూల్ దేవాలయం వారిని ఎంచుకుని
3 రోజులు మనం వీళ్ళకి స్నాక్స్ స్పాన్సర్ చేయడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాము. ఇది 2వ రోజు. ఈ పిల్లలందరూ కూడా శ్రద్ధగా చదువుకొని రాబోయే ఈ మార్చి నెలలో జరగబోయే 10th క్లాస్ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి వారి భవిష్యత్తుకు చక్కగా తీర్చిదిద్ది ఉంటారని ఆశిస్తూ మానవతా శాఖ దేవాలయం శాఖ సభ్యులు అందరి తరఫున మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. సభ్యులందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే టీచర్స్కు, నాన్ టీచర్ స్టాఫ్కి, పిల్లలకి అందరికీ కూడా మా అభినందనలు. పిఎస్ఎన్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో 210 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి 10th క్లాస్ చదివే వాళ్ళు. అయితే మాకు మార్నింగ్ 8 to 9 అండ్ ఈవినింగ్ 4 to 6:30 వరకు మాకు ప్రతిరోజు కూడా స్టడీ అవర్స్ కండక్ట్ చేస్తామండి. అయితే మా స్కూల్లో చాలామంది పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఎల్లుండి నుంచి మాకైతే గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో ఇటువంటి టైంలో మీరు ఇచ్చేటటువంటి స్నాక్స్ మా పిల్లలకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. చాలా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ని ఈరోజు సమోసాలు ప్లస్ అరటిపండు రూపంలో మాకు అందిస్తున్నందుకు మా స్కూల్ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మానవ సేవే మానవ సేవన మా మానవతా సంస్థ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మేము అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అలాగే పిల్లలకు కూడా ఏదో చేయాలని చెప్పి మా గైడ్లైన్స్ ఆధారంగా మేము ఈ రోజున 10th క్లాస్ చదివే పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ ఫుడ్ నిమిత్తం ఈ సమోసాలు అరటిపళ్ళు అందజేయడం జరిగింది. పాలకొల్లు మండలం అరట్లకట్ట గ్రామంలోని మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో గ్రామ సర్పంచ్ రుద్రరాజు శ్రీనివాసరాజు ఆధ్వర్యంలో భీమవరం ఐడియల్ విజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి వారి సహకారంతో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పెన్మెత్స సూర్య సౌమిత్ కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు పంపిణీ చేశారు. కళ్లజోళ్లు అవసరమైన వారికి డిస్కౌంట్ ధరకే అందజేస్తామని, అదేవిధంగా ఆపరేషన్లు కూడా అతి తక్కువ ధరకే చేస్తామని డాక్టర్ సౌమిత్ పేర్కొన్నారు. తమ గ్రామంలో ఉచిత నేత్ర వైద్య శిబిరం నిర్వహించిన ఐడియల్ విజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ పెన్మెత్స భాస్కర్ రాజుకు, కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పెన్మెత్స కృష్ణ చైతన్య, డాక్టర్ పెన్మెత్స సూర్య సౌమిత్లకు గ్రామ ప్రముఖులు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. భీమవరం 4వ వార్డులోని నర్సయ్య అగ్రహారం ఎఫ్సీఐ కాలనీ శివారు శ్రీ బోళా శంకర మృత్యుంజయ స్వామివారి ఆలయంలో అన్నసమారాధన నిర్వహించారు. మహాశివరాత్రి వేడుకల ముగింపులో భాగంగా అన్నసమారాధన నిర్వహించారు. ముందుగా యాతం శ్రీనివాసరావు, నాగలక్ష్మి దంపతులచే స్వామివారికి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మహానివేదన చేసి అన్నసమారాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాదమళ్ల పాపారావు, పొలమూరి రామ్మోహన్ రావు భక్తులు పాల్గొన్నారు. నర్సగ్రహారం 4వ వార్డులో బోలా శంకర మృత్యుంజయ శివాలయంలో ఈరోజు మరి శివరాత్రి మహోత్సవాలు పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఆఖరి రోజు పురస్కరించుకొని మరి 4వ వార్డులోని యాతం శ్రీనివాస్ గారి, నాగలక్ష్మి గారి దంపతులచే స్వామివారికి ఉదయం నుంచి విశేషంగా పంచామృతాలతో అభిషేకము, పూజా కార్యక్రమాన్ని జరిగాయి. గ్రామస్తుల సహకారంతో, అలాగే యాతం శ్రీనివాస్, నాగలక్ష్మి గారి దంపతులు వారి సహకారంతో మరి భక్తులందరూ కూడా ఈరోజు అఖండ సమారాధన జరిగింది. స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకుని స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలని ఇక్కడ చాలా విశేషమైన మృత్యుంజయ శివాలయం ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు మన భీమవరంలో. ఎవరైతే ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, ఎవరైనా వచ్చి దండం పెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ కోరికలు తీర్చే స్వామివారు ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా స్వామిని దర్శించుకుని స్వామివారికి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాను. బోళాశంకర మృత్యుంజయ స్వామివారి మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు అన్నసమారాధన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక్కడ జరిగే అన్నసమారాధన కార్యక్రమాన్ని సుమారు 1000 మంది పైన వస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి 3 పర్వదినాల్లో ఏదో ఒక రోజు అన్నసమారాధన ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఈ స్వామివారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరి మీద ఉండాలని ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడే పదవీ విరమణ డేట్ కూడా నిర్ణయించబడుతుందని ఎంఈఓ రవీంద్ర అన్నారు. ఆకివీడు సరోజిని నాయుడు బాలికోన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసిన స్వర్ణకుమారిని శనివారం సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మండల విద్యాశాఖ అధికారి రవీంద్ర మాట్లాడుతూ ఆమె పేరులోనే స్వర్ణం ఉందని, ఆమె బోధన కూడా స్వర్ణమయమని అన్నారు. విద్యార్థులకు విలువలు కలిగిన విద్య నేర్పిస్తే సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. పదవీ విరమణ అనంతరం
ఆవిడ శేష జీవితం ఆయురారోగ్యాలతో సుఖమయంగా కుటుంబ సభ్యులతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నట్టు తెలియజేశారు. హైస్కూల్ సిబ్బంది ఆమెను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైస్కూల్ సిబ్బంది, బాలికలు, స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంటే నిన్ననే యాక్చువల్గా 2025 ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖున మన సోషల్ టీచర్ గారు అయినటువంటి స్వర్ణకుమారి గారు మరి రిటైర్డ్ అయ్యి ఉన్నారు. మనకు తెలుసు టీచర్గా ఎప్పుడైతే ఉద్యోగంలో చేరతామో మరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ను బట్టి రిటైర్మెంట్ కూడా మనకి ముందుగానే తెలిసి ఉంటుంది. 62 సంవత్సరాల తర్వాత తప్పనిసరిగా ప్రతి ఉద్యోగి కూడా రిటైర్మెంట్ కావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ఈ మధ్యలో టీచర్ గారి యొక్క సర్వీసెస్ చూస్తే చాలా సుదీర్ఘంగా సుమారుగా 26 సంవత్సరాలు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో పనిచేస్తూ అనేక వేల మంది విద్యార్థులకు మరి బంగారు బాటలు వేస్తూ విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ ఉన్నత శిఖరాలకి మరి పాటుపడినటువంటి పరిస్థితులు మనందరం కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. మరొకసారి ఆమెకి రిటైర్మెంట్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నా రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్కి వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులైన ఎంఈఓ గారికి, అలాగే మా స్కూల్ హెచ్ఎం గారు ఇందిరా మేడం గారికి, అలాగే హై స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన హెచ్ఎం గారికి, యూనియన్ నాయకులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. అలాగే మా అమ్మాయిలు, వారి కుటుంబాలు, అలాగే మా అబ్బాయి వారి కుటుంబము, వారి బంధువులు, మా బంధువులు, మా స్నేహితులు, అలాగే నాతో పనిచేస్తున్న మా టీచింగ్ స్టాఫ్ పేరున మేడమ్స్ అందరికీ, అలాగే మాస్టర్లందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. అలాగే పిల్లలందరికీ కూడా నా దీవెనలు. నేను ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నా కానీ పిల్లల్ని చూసే నేను అవన్నీ కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో ఉంటే నాకు టైం తెలియదు, రోజు కూడా ఉత్తినే గడిచిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లల్ని మరి రేపు నుంచి నేను చూడటానికి అవకాశం ఉండదు నాకు. అలాగే అందరూ కూడా మా టీచింగ్ స్టాఫ్, మాస్టర్లు అందరూ కూడా నన్ను ఎంతో ఆదరణగా, ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటారు, అభిమానిస్తారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ నాకు అవకాశం ఉంటుందో ఉండదో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు అండగా ఉంటాం. వీరవస్త్రం మండలం రాయకుదురులో బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు నగదునందించిన ఎమ్మెల్యే అంజిబాబు. చిలుకూరు గ్రామంలో అత్యంత వైభవంగా శ్రీ కోదండ రామచంద్రస్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ. సృష్టికి ప్రతి సృష్టి మహిళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లో ఐసీడీఎస్ పీడీ లక్ష్మీకాంతం. దిరిసుమరులో శ్రీ గంగా భ్రమరాంబ సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వద్ద మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా అఖండ అన్న సమారాధన. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం బీసీఎన్ డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.